ప్రైజ్ ది లార్డ్ మేడం. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అక్క. Shalom. Good morning, Swarna sister. Shalom to all of you. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. అందరికి ప్రైజ్ ది లార్డ్. I hope all of you all are ready to listen today. So, we have been doing this series on excellence. And in that, I have told you that two things are actually part of excellence. One is to be joyful. Always remember that God is with you, and to be joyful doesn't mean to be happy. Happy you are when something happens, but joyful is a character or a fruit spirit that is there whether something happens or doesn't happen. You're still very happy in the Lord. That is the meaning of joyful. And the second one is gratitude, which means to give thanks. దేవుని నామానికి స్తోత్రములు. ఈ యొక్క ప్రశస్తమైన సమయాన్ని ప్రభు మనకిచ్చాడు. మరి గత వారం నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాం. మరి ప్రభు సన్నిధానంలో ఏ రీతిగా మనము సంతోషించాలి. మరి సంతోషమునకు ఆనందమునకు తేడా అనేది ఉందండి. సంతోషము అనగా ఏదైనా మన జీవితంలో జరిగినప్పుడు మరి ఏ సందర్భాన్ని బట్టి జరిగిన వాటిని బట్టి మంచి జరిగినప్పుడు మనం సంతోషిస్తుంటాం. కానీ జాయ్ అనగా ఆనందం అనే పదానికి అది కాదండి. ఏది జరిగినా ఉన్నా ఉండకపోయినా మనకు ఆ యొక్క సంతోషము అనేది దేవుడు, ఆనందం అనేది దేవుడు ఇచ్చేది. ఆ యొక్క ఆనందాన్ని మనం పొందుకుంటాం. అంతేకాకుండా మరి ఈ దినాన ప్రత్యేకంగా మరి కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి హృదయము మనము దేవుని పట్ల ప్రతి ఒక్కరు మనం కలిగి ఉండాలి అనేటటువంటి అంశం పైన ఈ దినాన మనం మాట్లాడబోతున్నాం. Okay, so now this is very surprising because nowadays even the people who write books in the world, they say you want to have excellence, you have to talk, you have to be thankful. When I read that, it really, I felt so much. I said, this is what the Bible has been saying for thousands of years, that you have to be joyful, you have to be grateful. Now people, through psychology, through this and through that, they are saying that thankfulness, to say thank you from your heart, okay, not just simply saying, that is so important for you to have a good life. That was very surprising for me. So what is the meaning, that what is actually the meaning of thankfulness? It is not what the world says. World says, yeah, you want to be nice, you want to be good, so you say thank you. But biblical, the real biblical thankfulness, gratefulness is what? That we actually tell the person who is giving, you are blessed. And God is, if it is God, we are saying, God, you are great. We thank you. We say that we are blessing and we are praising the one who's giving. It is not about us. And if we look at God, gratitude is very important because we are here. God was happy. The triune God was always happy. Father, Son, Holy Spirit, they lived together. They had no problem. But they have created us so that we are part of the Trinity. So we have to always be happy that God thinks of us like Him. So we have His Spirit in us and we are part of His family. So, though you have in the world something called Thanksgiving, that is focusing on us, on self. But the gratitude, thankfulness, biblical, is always focusing on the person who gives. మరి నిపుణత కలిగి ఉండడం, నైపుణ్యత కలిగి ఉండడము ఆ రీతిగా మనము ఉన్నప్పుడు మనము ఈ యొక్క కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి వారంగా ఉండాలి, ఉంటాము అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారండి. మరి ఈ యొక్క దేవునికి కృతజ్ఞతలు అంటే మామూలుగా మనము కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం, మరి ఒక వ్యక్తికి మనము విధేయతని చూపించడము, కృతజ్ఞతలు చెల్లించడము అనగా ఒక వ్యక్తిని ఏదో మామూలుగా చెప్పడం కాదు, కానీ ఒక వ్యక్తిని మనము హృదయపూర్వకంగా వారు చేసినటువంటి మేలును బట్టి హృదయపూర్వకంగా వారిని మనం దీవిస్తున్నట్టు. అంతేకాకుండా దేవుని పట్ల కూడా దేవా మీరు చాలా గొప్పవారు అని ఎప్పుడైతే దేవుని విషయంలో మనం ఆలోచిస్తామో అప్పుడు దేవుని మనము పూర్తిగా హృదయ అంతరంగంలో నుండి మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించే వారంగా ఉంటాం. అంతేకాకుండా మరి దేవుడు మనని ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉండాలని, ఆనందంగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటూ ఉంటున్నాడు. ఆయన త్రిత్వం అయినటువంటి దేవుడు అండి, తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. ఆయన ఒకటే ఉన్నాడు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా
మనం ఆనందంగా ఉండాలని ఆయన ఆశిస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి మరి మనము ఆయన యొక్క కుటుంబానికి చెందిన వారము. ఆయనలో ఉన్నటువంటి వారం కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఆ ఆనందాన్ని మనం దేవుని నుండి పొందుకుంటూ ఒక వ్యక్తిని పరిపూర్ణంగా మరి ఈ యొక్క కృతజ్ఞతకు ఒక మంచి ఉదాహరణ మనం చెప్పాలి అనంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని హృదయపూర్వకంగా మనము దీవించడము, అతడు బాగుండాలని మనము కోరుకోవడం. Okay, let's read Colossians 3:17. కొలస్సీ 3:17 ఒకసారి చదివి సాయం చేయండి. కొలస్సీ 3:17. మీలో సమృద్ధిగా మరియు మాట చేత గాని క్రియ చేత గాని మీరేమి చేసినను ప్రభువైన యేసు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు సమస్తమును ఆయన పేరట చేయుడి. Okay, so here that word, when we say give thanks, that word in Greek, when we translate it, it simply means that you are telling God, you are giving us good grace. Okay, grace, we all know we are all saved by grace. We don't deserve. So in the Bible, when they say give thanks, it simply means that we have got everything to grace. We don't deserve anything. Okay, now there is a, it is very important to always remember that when God gives us, it is not because we deserve. If we think like that, then it is, what to say, it is like the devil. Entitlement, it is called, means you should give me. Now this is a big problem in the world today. You have to give me. Okay, if you see America these days, there are some people, yes, they loot shops, and the politicians are saying don't catch them. Entitlement, because of the color of my skin, where I come from, what I do. Entitlement. No, nothing is there that we deserve, but God has given us everything through love. చూడండి మరి దేవుడు సమస్తమును కూడా మనకు ఆయన మాట చేత మనకు సమస్తమును కూడా ఆయన పేరట మనకు చేస్తూ ఉంటున్నాడండి. ఇదంతా కూడా మనం ఏదో కలిగి ఉన్నామని కాదు కానీ, మనం ఏదో గొప్పవారమని కాదు కానీ, కేవలము కృపను బట్టి ఆయన మనకు సమస్తము కూడా అనుగ్రహిస్తున్నాడని మనం గుర్తించాలి. మనము ఏదో ఆశించే కాదు కానీ దేవుడే కృప చేత మనకి ఇస్తూ ఉంటున్నాడు. అంతేకాకుండా మన ఉదాహరణకు బయట చూసినట్లయితే కొన్ని దేశాలలో ఇదిగో మీరు మాకు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి అని మరి దౌర్జన్యముగా అడిగేటటువంటి వారు పాశ్చాత్య దేశంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. వారు ఖచ్చితంగా మాకు కావాలి, మేము పొందుకోవాలి అని ఈ రీతిగా చెప్తూ ఉంటారండి. అదే ఒక పెద్ద సమస్యగా అక్కడ మారుతూ ఉంటుంది. కానీ మన విషయంలో చూసినట్లయితే మనం ఏదైతే మనకు కొదువగా ఉందో, మనం అడగకపోయినా మనం బట్టి మనకు దేవుడు తన కృప చేత సమస్తం కూడా ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడు. Okay, so now why do we need to give thanks? What happens when we give thanks? That we will see. Okay, so let's read Luke 17:11-19. లూకా సువార్త 17:11 నుండి 19 వరకు చదువుకుందాం. లూకా 17:11 చదవండి. ఆయన యెరూషలేమునకు ప్రయాణమైపోవచ్చు సమరయ గలిలయ మధ్య వెళ్ళుచుండెను. ఆయన యొక్క గ్రామములోనికి వెళ్ళుచుండగా 10 మంది కుష్ఠరోగులు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి దూరమున నిలిచి, యేసు ప్రభువా, మమ్మను కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. ఆయన వారిని చూచి, మీరు వెళ్ళి మిమ్మును యాజకులకు కనపరుచుకొనుడని వారితో చెప్పెను. వారు వెళ్ళుచుండగా శుద్ధులైరి. వారిలో ఒకడు తనకు స్వస్థత కలుగుట చూచి గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమపరచుచు తిరిగి వచ్చి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు ఆయన పాదముల యొద్ద సాగిలపడెను. వాడు సమరయుడు. అందుకు యేసు, 10 మంది శుద్ధులైరి కారా? ఆ 9 ఎక్కడా? ఈ మాన్యుడు తప్ప
దేవునిని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచ్చిన వాడెవడును అగపడలేదా అని చెప్పి, నీవు లేచి పొమ్ము, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచునని వారితో చెప్పెను. Okay, so here we see very classic example. 10 are there. They know that God, this prophet is come. So they go to Jesus and say, have mercy. Okay, Master, have pity on us. And Jesus, he doesn't say anything. He says, go and show yourself to the priest. They have faith. Okay, they say, okay, they know that when he speaks, things will happen. They go. On the way, they are all healed. They go away. Only one person comes back. And see, this is the beauty. He is not a Jew, he's a Samaritan. This is very important. This is what we find in the world also. I mean, I have experience. Sometimes we give people, the ones who come back are the ones who are not Christians. Lot of examples I have. They will, never come and say thank you. They might, but the Hindus, they will come. They will say thank you, sister. They will come. So it is not that it happened in Jesus' time, even now. Are you feeling, the what the nine felt? Yeah, this is a prophet who is a Jewish prophet, and he must heal us. He's healing everybody. He's healing us also. Yeah, because we are Jews. Do you have a spirit of entitlement? Yes, I deserve it. Yes, I must get it. This is our person, so he healed us. But that Samaritan, he goes back, and Jesus, see, we think that God doesn't have feelings, or see, we are made in his image. What we feel, even he feels. See, Jesus asked, 10 were not made clean. How only one has come back? And that also is not a person of this faith. See, that is so painful for Jesus. But there is a beauty in that. He says, rise and go. Your faith has made you well. This person who came back got a double blessing. Not only he's healed, he says you're saved also. Sozo, the word used is sozo, which means you're healed and you are saved. You know what actually it means? See, very often we want everything from God. We want house, we want job, we want this, we want that. Is it wrong? Absolutely not. Is God not going to give you? No. He is wanting to give you. What is this whole thing about, you know, God making us, sending his son? What is it about? I always tell you it is about relationship. So what happened here? This Samaritan had now a strong relationship with God. That is something you will build and you will have when you give thanks to the person. Not that, oh, he's supposed to give me. Jesus died on the cross for me to give me all this. Is it true? Absolutely. But when you say thank you, that relationship, that becomes strong. That we must remember. That is what Jesus came for. That is the meaning of gratitude. చూడండి, మరి ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో మనం చూసినట్లయితే మరి 10 మంది కుష్ఠరోగులు ఉన్నారు. వారు విన్నారు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మరి యేసు వారు స్వస్థపరుస్తున్నారు అని విన్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే వారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళారో, అక్కడ వెళ్ళిన వెంటనే వారు ఏమడిగారంటే, ప్రభా మా పైన కనికరం చూపించండి, మీరు కనికరం గల దేవుడు, కనికరం చూపించండి, రోగం నుంచి విడిపించండి అన్నప్పుడు వెంటనే ప్రభు అన్నాడు, మీరు వెళ్ళి యాజకునికి కనపరుచుకోండి అని చెప్పినప్పుడు వారందరూ కూడా అదే ప్రభు అయిన యేసు వారి యొక్క మాట పైన విశ్వాసం ఉంచారు, నమ్మారు. అవును, ఆయన మాట పలికితే చాలు, ఆ మాటలో మాకు స్వస్థత కలిగిద్ది అని విశ్వాసంతో వారు అక్కడి నుండి యాజకుడికి కనపరుచుకోవడానికి వెళ్ళారు. వెళ్తున్నటువంటి మార్గంలోనే వారికి స్వస్థత కలిగింది. అయితే ఆ 10 మందిలో కేవలం ఒకే ఒక్కడు తిరిగి వచ్చి, మరి అతడెవరు? సమరయుడు. తను వెనక్కి వచ్చి ప్రభుకు చేసినటువంటి మేలు బట్టి మరి స్వస్థత పొందుకున్నానని తిరిగి వచ్చి కృతజ్ఞతలు చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అయితే మరి ప్రభు అడిగాడు, మరి మిగతా వారు ఎక్కడ? మరి 9 మంది ఎక్కడ అన్నప్పుడు వారు తిరిగి వచ్చి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించినటువంటి
స్థితిలో ఉన్నారండి. చూడండి చాలా సార్లు మన జీవితాల్లో కూడా మరి ఈ కృతజ్ఞత లేని భావము అని ఉంటాము. మనం చేసినటువంటి మేలును బట్టి మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించలేకపోతుంటాం. ఎక్కువగా బయట వారు చెప్పినప్పటికిని కూడా క్రైస్తవత్వంలో మరి చాలా మంది మరి చేసినటువంటి మేలును మర్చిపోయి కృతజ్ఞతలు చెప్పలేనటువంటి మనసుతో వారు ఉంటారండి. చూడండి మనము దేవుడు కూడా ఆశిస్తాడు. ఆయన చేసిన మేలును బట్టి మనము కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలని, మనము ఆయన వైపు చూడాలని ప్రభు కూడా ఆశిస్తాడు. ఎందుకంటే చాలా మంది మనం అనుకుంటాం దేవునికి ఎలాంటి భావోద్రేకాలు లేవు, దేవుడికి ఎలాంటి మనసు లేదేమో, ఆ ఫీలింగ్స్ అనేదే లేవేమో అని అనుకుంటాం. కానీ కాదండి. మనము దేవుని యొక్క స్వరూపంలో సృష్టించబడ్డప్పుడు మనకు ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు దేవునికి కూడా ఖచ్చితంగా మన నుండి ఒక కృతజ్ఞత పొందుకోవాలని ఆయన కూడా ఆశిస్తాడు. అందుకే అడిగాడు ఆయన, మిగతా 9 మంది ఎక్కడా అని అందుకే ప్రభువైన యేసు వారు అడిగారు. ఇక్కడ మరి యొక్క సమరయుడు ఇక సువార్త దేవుని రక్షణ పొందనటువంటి వ్యక్తి తిరిగి వచ్చి అడిగినప్పుడు, తిరిగి వచ్చి కృతజ్ఞతలు చెల్లించినప్పుడు అతడు 2 విషయాల్లో ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్నాడు. ఒకటి ఆయన స్వస్థత పొందుకున్నాడు. రెండవది ఆయన రక్షించబడ్డాడు. సోజో అనేటటువంటి ఈ యొక్క పదానికి మనము అర్థం చూసినట్లయితే ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని కూడా అందులో ఇమిడి ఉన్నాయి. ఆ యొక్క గ్రీక్ పదానికి ట్రాన్స్లేటర్ మనం చూస్తామండి. మరి ఈ ఇల్లు కానివ్వండి, కారు కానివ్వండి, కావాల్సిన ప్రతి అవసరత కూడా అనగా ఇహలోక సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము, పరలోక సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదం కూడా మరి యొక్క సోజ అనే మాటలో మరి ఇమిడి ఉన్నాయి. ఈ యొక్క వ్యక్తి ఈ 2 ఆశీర్వాదాలతో కాకుండా ఇతను దేవునికి దగ్గరైపోయాడు. ఎప్పుడైతే దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాడో దానిని బట్టి ఇతను ఒక మతపరమైనటువంటిది దేవునితో సంబంధం కాదు గాని ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది, ఒక సత్సంబంధాన్ని తను కలిగి ఉన్నాడు దైవ కుమారుడితో, అనగా ప్రభుతో ఒక సంబంధాన్ని ఆయన బిల్డ్ చేసుకున్నాడు. రిలేషన్షిప్ అనేది మరి ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞత భావం మనం కలిగి ఉంటామో దేవునికి మనం దగ్గర అవుతాం. దేవునితో ఆ సహవాసం అనేది మనం కలిగి ఉంటామండి. So very important. Now another thing that is very important with Thanksgiving is when we give thanks, we know the will of God. Let's read 1 Thessalonians 5:16 to 18. 1 Thessalonians 5:16 to 18. మొదటి దశలోనిక 5:16 నుండి 18 వరకు చదవండి. Okay, so rejoice always. In English, it says rejoice always. I told you, always be joyful. Now you may say, sister, what? So much problems I have. Still, no, no, no. See, when you are joyful, things may not look very good. But what you are saying when you are joyful, that God is in control. If you are unhappy, you curse, and you say, what is happening in my life? What is God doing? Things like that. That means you're saying that God doesn't understand, God doesn't know. No, 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 no. God knows, God understands, and God is there for your problem. This is very important. That's why we have to be joyful. Second, he says, pray continuously. See, even in the garden, when Jesus was about to die, okay, he's dripping blood, sweat and blood is coming out. He's having so much fear because he's going to be separated from his father. But even in that, he's praying. So when we have problems, one thing, don't sit, curse, and grumble, grumble, grumble. No. Secondly, don't stop praying. And it is very difficult. I have got, like you have gone through, even I have gone through. It's very difficult to pray. But the only thing that you can do, you may not have words, is to pray in tongues. So be happy. Say, Lord, I know you are in control. So you have to say, I'm going to be happy. I'm going to be happy, Lord. I'm not going to be sad. I'm going to depend on you. And continuously pray. I'll tell you, everything will change. And the last thing, he says, give thanks in all circumstances, which means you don't see what is happening. You just give thanks for everything. Even in that situation you're there, you say, Lord,
worried about this situation. But I give you thanks that you have a solution to these problems. So I am happy and I am praying for your solution to come through. So then also it is written, for this is the will of God for you in Jesus Christ. So what is God's will? Nothing, that you be happy, okay? Rejoice always. You're always in connection with Him. Pray continuously means what? All the time you're connected with Him. Also, you're giving thanks in all circumstances. Very simple. When you do that, automatically what God wants to happen in your life will happen, because you're not wasting time on grumbling, cursing, crying, doing this, that. Situation may be really bad, but there's a but there. In everything, God is there with you. His will for you is that you are successful in everything. You are excellent at everything. He wants that to happen in your life. చూడండి ఈ యొక్క వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మరి ఎల్లవేళలా ప్రభునందు మరి ఆనందించాలి మనం. దేవుని యొక్క ఆశ ఏంటి అని అంటే మనం ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలని, దేవునిలో ఆనందించాలని. ఈ మాటలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారంగా మనము కృతజ్ఞతలు చెల్లించడము దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉంటుంది. మొట్టమొదటిగా చూసినట్లయితే ప్రతి విషయంలో కూడా ఆ అంటే ఒకటి మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతి విషయంలో కూడా మనకి ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా, ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ కూడా దేవునిలో మనము ఆనందించగలగాలి. అప్పుడు మీరు అనొచ్చు, మా సిస్టర్ మాకు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలలో మేము ఎలా ఆనందించగలుగుతాం, ఎలా సంతోషించగలుగుతాం అని మీరు అనొచ్చు. లేదండి, ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ మనం ఒకటి గుర్తించాలి దైవ బిడలంగా ఏంటి అనంటే, ప్రతిది కూడా దేవుని యొక్క స్వాధీనంలో ఉంది. ఆయన ఆధీనంలో ఉంది. ఆయన చూసుకుంటాడు అన్నటువంటి ధైర్యము మనం కలిగి ఉండాలి. తర్వాత ఈ యొక్క సమస్యలు నన్ను ఏమీ చేయలేవు, దేవుడు సమస్తం నుండి నన్ను బయటకు తీసుకొని వస్తాడని మనము గుర్తించాలి. రెండవదిగా మనం ఎడతెగక ప్రార్థన చేసేవారంగా ఉండాలి. మన ప్రభువైన యేసువారు గెత్సెమనే తోటలో ఆయన మరి ఎంతగానో తండ్రి నుండి ఎడబాటు రాబోతుందని తను గుర్తించి ఆయన ప్రార్థించినప్పుడు, మోకరించి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు చెమట మరి రక్తముగా మారి ఆయన ఎంతగానో వేదన పడ్డాడని మనకు బాగా తెలుసు. ఆయన ఎంతగానో వేదన అనుభవించాడు ఆ ప్రార్థనలో. అయితే సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం సనగడము, లేకపోతే ఏడవడము, లేకపోతే ఎందుకు నాకు ఇలా కలిగిందని మనం అలాగే కూర్చొని ఏడుస్తూ మరి సనుక్కుంటూ అలాగే ఉండిపోవడం కాదు, గాని మన సమస్య వచ్చినప్పుడు ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. చాలా సార్లు ప్రార్థించడం చాలా కష్టమైన పని. సమస్య ఉన్నప్పుడు మనం ఏడుస్తాం, తిడతాం, గోల చేస్తాం, కానీ కూర్చొని ప్రార్థన చేయాలన్నటువంటి ఆలోచన మనకు రాదండి. అయితే ఇక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, మనము ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. ఖచ్చితంగా ఎడతెగక మనం ప్రార్థించాలి. దేవునిలో సమస్తం కూడా దేవుని కంట్రోల్లో ఉంది, నన్ను దేవుడు విడిపిస్తాడు అన్నట్టు విశ్వాసంతో మనము ప్రార్థించాలి. మూడవదిగా చూసినట్లయితే కృతజ్ఞతా భావం అనేది అన్ని విషయాల్లో, అన్ని సమయాల్లో దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది అయినా, ఎలాంటి దుఃఖమైనా ఇది కృతజ్ఞతలు చెప్పడము అది దేవుని చిత్తమై ఉందని గుర్తించి మనం దేవుని ప్రతి విషయంలో, ప్రతి సమయంలో ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించే వారంగా ఉండాలి. మరొకటి గుర్తించుకోవాలి, మనం అలా కృతజ్ఞతలు చెల్లించినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకున్నటువంటి ఆ సమస్యల నుండి విడిపించి మన యొక్క ఓటమి నుండి మనకు ఒక సక్సెస్ ని, మనకు ఒక విజయవంతమైన జీవితాన్ని ఆయన మనకు ఖచ్చితంగా అనుగ్రహిస్తాడు. ఎందుకు అనంటే మన సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం ఏడుస్తూ సనుగుతూ లేమండి. మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ దేవుడే చూసుకుంటాడని విశ్వసించి ప్రార్థిస్తున్నాం, భాషల్లో ప్రార్థించాం. మరి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటి నుండి మనము విడిపించడానికి సమర్థుడైన శక్తి కలిగిన దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. Okay. Now next let's read Philippians 4:6-7. ఫిలిప్పి 4:6-7 వచనాలు చదవండి అండి. 4వ అధ్యాయం 6-7 వచనాలు. దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయడి. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన
దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకును కావలియుండును. Okay, very simple. Don't be anxious for anything. Troubles are there, that doesn't mean that you have to be troubled. Troubles are there, yes, but in every situation, whatever the situation, prayer, and you're praying, you're asking for whatever you want with the thanksgiving. Means when you're praying, you say, thank you, Lord, for giving me solution to this. Before you get the solution also, you thank God for the solution. And that is how you present your request to God. It's not that, oh Lord, I want this, I want this. You say, thank you, God. This situation is there. Yes, I know it is bad, but thank you. You're giving me a solution to this problem. I have this loan which I'm not able to pay, but thank you, Lord, you are going to pay everything. You are thanking in advance. And when you do that, all blessings come. Grumbling, complaining. You have some people, every in the church, you have these people. For everything, they have complaint. This is not okay, that is not okay. Everything they do, they have complaining. See, complaining and grumbling, they say that is a road to insanity, means madness. If you want to grow mad, if you start at a very young age complaining and grumbling, at the end of your life, you'll be totally fit only for mental hospital. Okay, so grumbling and complaining is of the devil. But here you don't complain. Yeah, we know situation is bad. Devil has done this, but we say, thank you, Lord, your solution is coming. This now the next line is very important. And the peace of God, which which we cannot understand, which transcends all understanding, which simply means that nobody can understand how it comes. In this very bad situation, you still have peace, which will be guarding your heart and mind. This is very, very, very powerful. See, in the situation, if you are going to get excited, you are going to get angry, you are going to get complaining, grumbling, then you don't have the peace of God with you. When you don't have the peace of God with you, you will make wrong decisions. You won't have any understanding. This is very important. So you have to, whatever this is situation, see, we we have to just learn to say, thank you, Lord. I know your solution is coming. Sit and pray. And when you pray, you will get the solution also to the problem. How? Because you have a peace of mind. Now, suppose someone comes and asks you to give money. Okay, now whether to give or no, Lord, how such a big amount should I give or no? What should I do? Okay, so you pray. Okay, Lord, let me pray. When you pray, you will have a peace of mind. Means in your heart you will have peace whether to give or not to give. Even if God tells you don't give that person, you should not give, you'll have peace. So you will say, very sorry, I don't think I can give you. But it's a big amount, should I give? You will have that peace and understanding in your mind to give. So this is very important, especially when you have to take a decision. Okay, whether I should do this or I should do that, whether I should accept this job or no. What should I do? On the outside it looks very nice, very high salary, big post. Should I accept or no? When you are not anxious, oh, should I do or no, should I no. Very simple solution. Pray and say, thank you, Lord, you're going to give me the answer. And when you pray in your spirit, you will get the answer. Why? Because you will have peace to say yes or no. This is very, very important in taking decisions. You must remember this. The peace of God, which transcends, means which nobody can understand. Hurry, you didn't take this job. Are you so much salary? People will tell you that. When I quit my job, I was getting I had a very good post, very good salary. My both the children are not settled. Both are professional, not settled. Where the money is going to come? But no, peace of mind. I knew this is God calling. Why? Because I was praying all the time. So there is a peace. If I leave my job also, this is God's will for me. When I'm in His will, everything will be provided. And believe me, I never felt even
1 minute or 1 second why I left my job. Never. Peace of God. That was there on that day, that is there even today. చూడండి, దేనిని గూర్చి కూడా చింతించకండి అనేటటువంటి మాటను మనం చూస్తాం. అవును, ప్రభువు మనతో చెప్తున్నటువంటి మాట, సమస్యలనేవి ఉంటాయి. కానీ వాటిని గురించి చింతిస్తూ మనము ఉండకూడదు. కానీ వాటి విషయంలో మనము దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. సమస్య ఉన్నప్పుడు సమస్య ఉంటుంది, చింత అనేది ఉంటుంది. కానీ మనను ఆ యొక్క చింతలోనికి మనం వెళ్ళిపోకూడదు, దానిలోకి మనము వెళ్ళిపోకూడదు. మనం ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడు, ఆ ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు మరి ప్రభుకు, దేవా ఈ సమస్య ఉంది, అయితే దీనిని బట్టి నీకు వందనాలు, దీని నుండి విడిపించగల దేవుడు నాకు ఉన్నావు. ఇదిగో ఈ అప్పులు ఉన్నాయి, కానీ అప్పులు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవా, ఈ అప్పులు ఉన్నప్పటికీ కూడా నీకు వందనాలు, దీని నుండి విడిపించగలిగినటువంటి సమర్థుడవు మీరు అని ప్రతి విషయంలో కూడా దేవునికి మనం చింతించకుండా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించేటటువంటి వారంగా ఉండాలి. థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి మన హృదయం సిద్ధంగా ఉండాలి. మరి చాలా సార్లు ఎప్పుడు కూడా మనము కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాము, లేకపోతే సనుగుతూ గునుగుతూ ఉంటూ ఉంటాం, ఎంతగానో ఆందోళన పడుతూ ఉంటాం. మరి మన చర్చెస్ లలో కూడా మనం చూడవచ్చు, చాలా మంది ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి నెపములు చెప్తూ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా మనము ప్రారంభం నుండే మన జీవితము ఒక యవన దశ నుండే అలాగా మనము ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, అలా మనము గునుగుతూ సనుగుతూ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మన జీవితము చివరికి వచ్చేసరికి మరి మెంటల్ హాస్పిటల్లో ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందండి. అలాంటి స్థితి రాకుండా మనము ప్రతి విషయంలో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించబద్దులమై ఉండాలి. మరొక ప్రాముఖ్యమైన మాట ఏంటంటే, దేవుని యొక్క సమాధానము మన హృదయంలో ఎప్పుడు కూడా ఏలునిస్తూ ఉండాలి. సమస్య ఉంటుంది, కానీ ఆ సమస్యలో కూడా మనం ప్రార్థించినప్పుడు దేవుని యొక్క నెమ్మది, సమాధానము మన హృదయంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి పని కూడా, ప్రతి సిచ్యువేషన్ లో కూడా మనము సరి అయినటువంటి తీర్మానాలను తీసుకుంటాం. కరెక్ట్ డిసిషన్స్ అనేది మనము చేస్తూ ఉంటాం. ఉదాహరణకు ఎవరికైనా డబ్బు ఇవ్వాలనుకోండి, ఎవరైనా డబ్బు అడిగారనుకోండి, మనము ఇవ్వాలా వద్దా అన్నటువంటి ఆందోళన కాకుండా మరి నేను కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తాను. మరి దేవుడు నాకు సమాధానం ఇవ్వాలా వద్దా అనేది ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నాకు నెమ్మది ఇస్తాడు అన్నటువంటి ఆలోచనతో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడే మనకు ఆ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అనగా నెమ్మదిని మన హృదయానికి అనుగ్రహిస్తాడనమాట. మనము దేవుడు వద్దు అని చెప్పినప్పుడు కూడా ఆ వ్యక్తికి మనం చాలా నెమ్మదిగా, నేను డబ్బులు ఇవ్వనేరండి అని మనం చెప్పగలుగుతాం. లేదు ఇవ్వు అని దేవుడు మనకు మంచి ఆ యొక్క నెమ్మది గల మనసు ఇచ్చినప్పుడు మనం ఆ డబ్బు ఎంత అమౌంట్ అయినప్పటికీ కూడా మనం సంతోషంగా, నెమ్మదిగా మనం ఆ వ్యక్తికి డబ్బు సహాయం చేయగలుగుతాం. ఇలా ప్రతి విషయంలో కూడా, ఏదైనా ఉద్యోగం విషయంలో కూడా, అయ్యో నేను చెయ్యాలా వద్దా, మరి శాలరీ ఎక్కువగా ఉంది కదా, ఇది పోగొట్టుకుంటే ఎలా నా జీవితం అని ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు వెంటనే మనం కూర్చొని ప్రార్థించినప్పుడు ఆ ఉద్యోగం నువ్వు తీసుకోవాలనా చెయ్యాలా వద్దా అనేది కూడా దేవుడు నీ హృదయంలో ఒక నెమ్మదిని, ఒక మంచి సమాధానాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. చూడండి, నా యొక్క సాక్ష్యం చెప్పాలంటే, నా యొక్క ఉద్యోగ విషయంలో మరి మంచి శాలరీ అయినప్పటికీ కూడా అది వదిలిపెట్టవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు నేను అనుకోలేదు, అయ్యో నా 2 పిల్లలు ఉన్నారు కదా, ఈ జాబ్ నేను వదిలేస్తే ఎలా నేను పోషించబడతాను, ఎలా నేను ముందుకు సాగుతాను అని నేను అనుకోలేదండి. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ఆ సమాధానం, నెమ్మది నా హృదయంలో ఉంది కాబట్టి నేను నా జాబ్ వదిలేసినప్పటికీ కూడా దేవుడు నన్ను ఎలా పోషించాడంటే, ఒక్క రోజు కూడా అయ్యో నేను ఎందుకు ఆ జాబ్ వదిలేస్తాను అన్నటువంటి ఆలోచన నాకు రాలేదండి. మరి ఎందుకు అనంటే, దేవుని సమాధానం మనకున్నప్పుడు మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా ఆ నెమ్మదిని, ఆ ప్రసన్నతను, ఆ మనశ్శాంతిని మనము పొందుకుంటాం. కాబట్టి నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి, నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు దేవుని యొక్క సమాధానము ఖచ్చితంగా మనము పొందుకోవాలి అనంటే ప్రార్థనతోనే పొందుకోవాలి. అంతేకాకుండా ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఆ సమస్య నుండి మనం బయటకు తీసుకొచ్చే దేవునికి మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. Great. Let's read John 14:27. John 14:27. యోహాను సువార్త 14:27. శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను. లోకం ఇచ్చినట్టుగా నేను మీకు అనుగ్రహించుటలేదు. మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి, వెరవనీయకుడి.
Okay, so very simple. Peace is already, see, Jesus has already given us peace. Okay, it is not that now we have to say, oh Lord, give me peace. No, peace, peace I leave with you. He has already given before he left this earth only. So what is now, what we have to do? We have to just take it from the earth. How do we do that? That solution is given in Philippians 4, 6, 7. We have already read. So we don't have to now ask God for peace. God, Jesus has already left it with us. Now we have to only take and use it. How? That is shown in, I have already told you. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి ఆయన 14:27లో మనం చూసాం. ఆయన సమాధానం అనేది ఈ యొక్క నెమ్మది, ఈ శాంతి అనేటటువంటి ఈ పదం, ఆ శాంతి అనేది దేవుడు మనకు ఆల్రెడీ ఆయన అనుగ్రహించేశాడు. ఆయన మనకి ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏదో నేను ఎక్కడి నుండి పొందుకోవాలి, ఈ శాంతి నాకు ఎక్కడి నుండి దొరుకుతుందని కాదండి. ఆయన మనకు మన ప్రభువైన యేసు వారు ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ముందుగానే నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించి వెళ్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. అంతేకాకుండా ఫిలిప్పి 4 ఇందాక మనం చూసామండి. ఏ రీతిగా మనం ఆ శాంతిని, నెమ్మదిని మనం పొందుకోగలుగుతామో మనం ఆ యొక్క మాటను కూడా మనం ఇందాక చూసాం. Okay. Now the next, this is very important. Let's read Romans 1, 16 to 32. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 16 నుండి 32 వరకు చూద్దాం. సువార్తను గూర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను. ఏలయనగా నమ్ము ప్రతి వానికి మొదట యూదునికి గ్రీసు దేశస్థునికి కూడా రక్షణ కలుగ చేయుటకు అది దేవుని శక్తి అయ్యున్నది. ఎందుకనినా నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించునని వ్రాయబడిన ప్రకారము విశ్వాస మూలముగా అంతకంతకు విశ్వాసము కలుగునట్లు దేవుని నీతి దాని యందు బయలుపరచబడుచున్నది. దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుష్యుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపము పరలోకము నుండి బయలుపరచబడుచున్నది. ఎందుకనగా దేవుని గూర్చి తెలియక శక్యమైనదేదో అది వారి మధ్య విషాదమై ఉన్నది. దేవుడు అది వారికి విషాదపరచెను. ఆయన అదృశ్య లక్షణములను అనగా ఆయన నిత్య శక్తియు దేవత్వమును జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుట వలన తేటబడుచున్నవి గనుక వారు నిరుతులై ఉన్నారు. మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిని మహిమపరచలేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించలేదు గాని తమ వాదనముల యందు వ్యర్థులైరి. వారు అవివేక హృదయము అంధకారమాయెను. తాము జ్ఞానులమని చెప్పుకొనుచు బుద్ధిహీనులైరి. వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుల యొక్క, పశువుల యొక్కయు, చతుష్పాద జంతువుల యొక్కయు, పురుగుల యొక్కయు ప్రతిమ స్వరూపమును మార్చిరి. ఈ హేతువు చేత వారు తమ హృదయములను దురాశలను అనుసరించి తమ శరీరములను పరస్పరము అవమానపరుచుకొనున్నట్లు దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అప్పగించెను. అట్టివారు దేవుని సత్యమును అసత్యమునకు మార్చి సృష్టికర్తకు ప్రతిగా సృష్టమును పూజించి సేవించిరి. యుగముల వరకు ఆయన స్తోత్రార్హుడై ఉన్నాడు. ఆమేన్. అందువలన దేవుడు తుచ్చమైన అభిషాలను వారిని అప్పగించెను. వారు స్త్రీల సైతము స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి స్వాభావిక విరుద్ధమైన ధర్మమును అనుసరించిరి. అటువలే పురుషులు కూడా స్త్రీ యొక్క స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి పురుషులతో పురుషులు అవశ్యమైన చేయుచు తాము తప్పిదమునకు తగిన ప్రతిఫలము పొందుచు ఒకరి ఎడల ఒకరు కామతులైరి. మరియు వారు తమ మనస్సులో దేవునికి చోటియ్యనొల్లకపోయిరి గనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు
దేవుడు భ్రష్ట మనసు వారినప్పగించును. అట్టివారు సమస్తమైన దుర్నీతి చేత, దుష్టత్వము చేతను, లోభము చేతను, ఈర్ష్య చేతను నిండుకొని మత్సరము, నరహత్య, కలహమును, కపటమును, వైర్యమును వాటితో నిండిన వారై కొండెగాండ్రును, అపవాదకులను, దేవద్వేషులను, హింసకులను, అహంకారులను, బింకములాడువారును, చెడ్డవారిని కల్పించువారును, తండ్రులకు అవిధేయులను, అవివేకులను, మాట తప్పువారును, అనురాగహితులను, నిర్ణయులనైరి. ఇట్టి కార్యములను అభ్యసించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని న్యాయ విధిని వారు బాగుగా ఎరిగియుండియు వాటిని చేయుచున్నారు. ఇది మాత్రమే గాక వాటిని అభ్యసించు వారితో సంతోషముగా సమ్మతించుచున్నారు. Okay. If you read, when I read this first, for me, it was like, whoa, why? Then Paul starts, okay? He says, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of salvation to everyone who believes. Then he says, the just shall live by faith. Then he comes down, okay, the just shall live by faith. Then what he says that right from the beginning, even if you don't know whether God is there or no, you haven't read the Bible, when you see creation, okay, you know that God is there. So there is no excuse whether you are a Christian or not a Christian to be grateful to God. There is no excuse. That is what he says. His invisible attributes are clear. Means what? Though we cannot see him, what he does, we can see everywhere. Okay. Now this is very so so that's what Paul is saying. He's saying you're seeing, so you have no excuse. Okay, you cannot give any excuse for ungratefulness. See what he says. Because although they knew God, whether you're a Christian or not, they did not glorify him as God. Okay, now this is there all over the world. Nowadays, young people, I'll tell you, like sometimes when you see them, you want to cry. The first thing they'll say, there is no God. There is no, all that thing they will say. Okay, so they don't want to give thanks, even though they can see, they want to act as if they cannot see. They did not glorify them, nor were they thankful. See, this whole thing you read, why is this whole thing one sentence? They knew that God is there. They know such things cannot happen by itself. But they did not glorify God. They say, yeah, God, you're great to do such things. Nor were they thankful. So what happens when you are not thankful? They become futile in their thoughts. So thinking only goes to the dogs, and your foolish hearts are darkened. You can have no light and wisdom of God when you are not thankful, whether you're a Christian or you are whichever religion you are. And this we can see even in Christians. Sometimes we see the Hindus are much better. Why? When they see creation, they know there is God. They don't know which God. Papa, nobody has told them, but they are always thankful to God. Okay, I had one boss. She was so thankful. She says, I love God more than he loves me. She used to tell me like that. I used to tell her, you can't, love somebody more than God loves you. But this was a Hindu. Not that she didn't have problem. At the age of, I think 30, she got a stroke. At the age of 30. But no, she says, I love God more than he loves me. So where is this, all these problems you read, right? From 22, you have read. What is the main reason? They did not glorify him as God, means that you are the one who's so powerful they never wanted to admit, nor were they thankful in their hearts. So when you are not thankful, the first thing that happens is your mind, your thoughts, they become foolish, and your heart, it becomes darkened. It means you are going towards the devil. Next, it says they think they're wise, but they do all foolish things. This you can see nowadays. If you see, especially European, American countries, you want to cry. Say, it is so clear. Why can't they understand? No.
When you are not glorifying and thankful to God, your thinking only goes. Your heart becomes. Then the next thing, which is very important, the God, the great God, they have made an image. Now we think, oh, that Hindu, they made or some other person or some other religion made a statue and worshiping. No, 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 that is not what this is saying. Your family can be your idol, your work can be your idol, so many things. Some people, cricket is their idol. They will leave everything and watch cricket. Some cricketer is their idol. Now, if you recently one Karnataka, one actor died. 6 people committed suicide. Why? Because they have not known God. Okay, somebody dies, we feel sad. I also felt very sad. Person was so good actor, young, only 46, he died suddenly. But we don't go and say, oh, now let me commit suicide. I can't live with that. That is the meaning of idol. It doesn't mean making a statue. We also have statue. We have cross. Well, we have a cross. We look at the cross and we know what Jesus has done for us. That is not what we are talking. It is this, that we take things and those are more important in our lives. And that is when we say that is an idol. చూడండి ఈ రోగుల పత్రిక 1-16 నుండి మనం చూసినట్లయితే అనేకమైనటువంటి ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఇక్కడ పౌలు అంటున్నాడు, సువార్తను గూర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను అంటున్నాడండి. మరి సువార్త గురించి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను. ఎందుకనగా ఈ సువార్త మనకు రక్షణ, అంతేకాకుండా దేవుని యొక్క శక్తి ఉన్నది అని మనము గుర్తించాలి. మరి నీతిమంతులు విశ్వాస మూలంగా జీవిస్తారు. నీతిమంతులు విశ్వాస మూలంగా జీవిస్తారని దేవుని పౌలు గారు మరి ఇక్కడ సెలవిస్తూ ఉంటున్నారు. మనము ఆయనను చూడలేకపోయినప్పటికీ, ఇక్కడ ప్రాముఖ్యంగా చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, మనము దేవుణ్ణి అక్కడ చూడలేకపోయినప్పటికీ కూడా దేవుడు సృష్టించిన ఈ సృష్టి అనేది మనకు బాగా కనబడుతుంది. ఇది అన్యులకే కానివ్వండి, క్రైస్తవులకే కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుడు చేసిన ఈ అందమైన సృష్టిని, ఆయన చేతి పనులన్నీ కూడా చూడగలుగుతూ ఉంటున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ పౌలు అంటున్నాడు కదా, ఇంత గొప్ప అందమైన సృష్టి సమస్తం కూడా చెయ్యబడ్డప్పటికీ కూడా ఇంకా మరి దేవుణ్ణి మహిమపరచలేకపోతున్నారు. చూడండి 21వ వచనంలో మనం చూడవచ్చు ఆ మాటను. మరి దేవుని ఎరిగి ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించలేదు. మరి కేవలము మరి దేవుడు, చాలా మంది మరి యవన బిడ్డలు కూడా మరి దేవుడు లేడు అని చెప్తూ ఉంటారండి. వారు దేవుని మహిమపరచలేకపోతూ ఉంటున్నారు. మనం గుర్తించాలి ఏంటంటే, దేవుని మనం ఆయన యొక్క ప్రకృతిని బట్టి, ఆయన చేసిన విషయాన్ని బట్టి దేవుని మనము గుర్తించే వారంగా ఉండి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. మరి క్రైస్తవుల కంటే కూడా అన్యులు, వారి దేవుడు తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా వారి సృష్టిని చూసి, అవును దేవుడు ఉన్నాడు, ఆయన గొప్పవాడు అని దేవునికి వారు తెలియకపోయినప్పటికీ వారు ఏదో ఒక దేవుడు చేస్తాడన్నట్టుగా వారు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నారండి. నాకు తెలిసిన ఒక సహోదరి కూడా, ఆమెకు 30 సంవత్సరాలు ఉంటే 30 సంవత్సరాలకు ఆమెకు స్ట్రోక్ వచ్చింది. ఆమె అంటూ ఉంటది, నేను దేవుడి కంటే నేనే దేవుని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాను అని అంటూ ఉండేదండి. నేను చెప్పేదాన్ని, నువ్వు దేవుని కంటే ఎక్కువ కాదు అని చెప్పినప్పటికీ ఆమె అనేది, దేవుని కంటే ఎక్కువ నేను ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాను అని. అంటే ఒక అన్య బిడ్డలు కూడా అలాగా దేవుడు చేసినటువంటి ప్రకృతిని బట్టి, దేవుడు చేసిన విషయాలను బట్టి గుర్తించి వారు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించగలుగుతూ ఉంటున్నారు. మనము ఒకటి గుర్తించాలి, ఎప్పుడైతే దేవుని మనం మహిమపరచము, దేవునికి మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించమో, మొట్టమొదటగా మన యొక్క మైండ్ అనేది మరి బుద్ధిహీనతగా మారిపోతుందండి. రెండోదిగా మన ఆలోచనలు మారిపోతాయి. రెండోదిగా మన యొక్క హృదయం కూడా కఠినత్వంగా మరి అది ఒక చీకటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అనగా సాతాను వైపుకు మనం వెళ్తున్నాము అని కూడా మనము గుర్తించాలి. మూడోదిగా మనం జ్ఞానులమని అనుకుంటాం. దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించకుండా మనం జ్ఞానులం అనుకుంటాం, కానీ మనం బుద్ధిహీనులము అని అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో కూడా సెలవిస్తుంది. అనగా దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించకపోతే ఎన్నో భయంకరమైనటువంటి
విషయాలు జరుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అంతేకాకుండా విగ్రహారాధన విషయంలో చూసినట్లయితే మనం అనుకుంటాం, ఓకే. ఒక విగ్రహాన్ని పెట్టి పూజ చేస్తేనే అది విగ్రహారాధన అనుకుంటాం. కాదండి. మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా మనము క్రైస్తవులమైన మనకు కూడా ఎన్నో విగ్రహాలు ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు మన కుటుంబమే మనకు విగ్రహంగా మారొచ్చు. కొన్నిసార్లు మనకి క్రికెట్ చూడకుండా అది ఆడకుండా ఉండలేరు. అదొక విగ్రహంగా మారొచ్చు. మరి ఈ దినాల్లో చూసినట్లయితే కర్ణాటకలో ఒక 46 సంవత్సరాలు ఒక యాక్టర్ చనిపోయాడు. మరి ప్రజలు ఎంతగా మరి తను చనిపోయినప్పుడు ఎంతగానో దుఃఖ సాగరంలో మునిగిపోయారంటే, ఆయనను ఒక విగ్రహంగా చేసుకున్నారు. ఆయన చనిపోతే ఇక నేను కూడా బ్రతకలేనేమో, నేను కూడా ఉండలేను అన్నటువంటి మాటలు వారు చెప్తూ ఉంటున్నారు. మరి అలాంటి మరి మనము ఎక్కువగా మరి ఆశించేది, ఎక్కువగా మనము ఇదైపోయేది, ఎవరైనా చనిపోతే మనం కూడా బాధపడతాం. కానీ అంతగా పూర్తిగా వారి పట్ల ఉండడం అదే మనకొక విగ్రహంగా మారిపోతుందండి. ఇప్పుడు మన యొక్క ఇళ్ళల్లో సిలువను మనం చూస్తూ ఉంటాం. అది వేరే విషయం. ఇప్పుడు సిలువను చూసినప్పుడు మనం దేవుడు చేసిన త్యాగాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. దేవా నీకు వందనాలని చెప్తున్నాం. కానీ ఇంకా వేరే విషయాల్లో మనం ఆలోచించినట్లయితే మనము దేవుని కంటే ఎక్కువగా మనం ఏది కూడా ప్రేమించినప్పటికిని అది మనకు విగ్రహంగా మారుతుందని మనం గుర్తించాలి. అంతేకాకుండా ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయనకు మనము ఆయన చేసిన ఆ విషయాలన్నిటికీ ఆయన చేతి పనులు బట్టి మనం మర్చిపోక, మనము బుద్ధిహీనులంగా ఉండక కృతజ్ఞతాస్తుతులు నిత్యము చెల్లించబద్దులమై ఉంటున్నాం. Okay. Now the next from 24 onwards, it is simply saying that when you choose to say that, God, what is there is no God, and you don't give thanks. See, God loves you, but He also respects your choice. So when you read 24, you feel, oh, God is throwing them away. No, 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 no. He respects you as a person who has made a choice that I don't want God. Then what it says, God allows you. You can do whatever you want. That is what He has created you like that, with a mind to make decisions. Okay, so that is what He says, who exchanged the truth of God for a lie and worshipped creation rather than the Creator. So we don't worship God, but what things are there we start worshiping. And God says, okay, you can do what you want. And then in 26 onwards. Now this is we see these days. Okay, earlier if the relationship beyond friendship between a woman and a woman and a man was considered to be wrong, and people used to they used to beat them, kill them, and all that. Nowadays we say that is right. Now even I am there with these people, like you have transgenders, no? Yeah, I am there with them. God loves them, yes. But to say that people, women with women and men with men is right, okay, that is a wrong thing to say. We accept them. Okay, they have, they don't want God. They are doing these things in their life. God also loves them. But we don't say that what they are doing is correct. Okay, so see, if you read this whole thing, the only reason that all this happens, homosexuality, why it happens, simple, that we stop giving thanks to God. So what happens is when you don't give thanks to God, that verse 28 says that they don't keep God in their knowledge, and their mind becomes totally debased or useless. Then 29 says all the things: unrighteousness, sexual immorality, wickedness. Wickedness is wanting to do all the wrong things. Covetousness, which means that I want everything of other people without working. This you see these days. People want, they stealing and all, like, oh my God. You must see the way people steal these days. Okay, so covetousness. Maliciousness means we want bad things to happen to others. Full of envy, always jealous of others. Always wanting to make trouble, cheating others. In short, or just to say, the mind is totally given to the devil when you don't acknowledge God and say thankful. They say whisperers, means those who gossip about other people, tell lies about them to everybody. Backbiters, which means the same thing. In front, I am nice, but behind, I talk bad things. Haters of God. See, once you are ungrateful,
When you become ungrateful, you don't want God also, you hate God. Then you say, I am great, I am self-made. There are many people, even in Christians, I am self-made. They never say that God has helped me and brought me to this level. No, no, self-made. All this I did. Boasters, boasters simply yapping, inventors of all evil things. Now you have internet. God has given us internet. See, that is a good thing. But there is something known as dark net. In that only rubbish happens. Only rubbish. You want to murder somebody, you anything, you want to sell children. See, everything, inventor of evil things. God gave you sex to enjoy, they started selling it. See, this is what happens when you are not grateful, when you are not saying God is responsible for everything. Disobedient to parents. We don't want to respect our parents. Then undiscerning means you can't even know what is right, what is wrong. Unloving, unforgiving, unmerciful. So, and now the last one is very, very important. No, you know that God's judgment. See, all those people who say, no, God is not there, I tell you, all of them know God is there. But they, they are so ungrateful that they do all these things. And final is very important. Verse 32. There is a righteous judgment of God, yes. For those who practice these things, and they deserve death, yes. Not only for that, but for those who approve of those who practice this. See, very often we say, yeah, okay, now these people are doing this, or maybe they are right. Are you saying they are right? That the judgment not only comes on those people who do those things, but we people who say that they do those things, they are right. See, we have to love these people. Now, somebody is, you know, not doing the right thing. We love them, but we don't say what they are doing is right. So, this last verse is very, very important. చూడండి, అతి అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు మరి 24 నుంచి కూడా మనం చూసినట్లయితే, ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి ఎవరైతే మరి దేవుణ్ణి స్వీకరించరో, ఎవరైతే దేవుణ్ణి విశ్వసించరో, మరి అలాంటి వారు ఇక్కడ 24 వచనం చూసినట్లయితే తమ హృదయములో దురాశలను అనుసరించి తమ శరీరములను పరస్పర అవమానపరుచుకున్నట్లు దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అప్పగించను అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అనగా ఒక వ్యక్తికి వారికి సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారము, హక్కు దేవుడు ఇచ్చాడండి వారికి. మనం చెప్పలేము వారు మరి ఇలా వారు వాళ్ళ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని మనం ద్వేషించాలని కాదు కానీ, మరి వారికి ఆ హక్కు దేవుడిచ్చాడు. వారి సొంతగా మాకు దేవుడు వద్దు, ఇక మాకు అవసరం లేదు అన్నప్పుడు ఇక దేవుడు కూడా అక్కడ వారిని ఏమి చేయలేడు కాబట్టి వారిని ఆ రీతిగా అక్కడ వదిలేసినట్టుగా అనగా అప్పగించేసినట్టుగా మనం ఆ యొక్క 24వ వచనంలో చూస్తూ ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే మానవులు వారి సొంత చాయిస్ ని వారు చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు. వాళ్ళు ఎలా జీవించాలో అలా జీవించడానికి వారు ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నారు. ఆ రీతి అంతేకాకుండా మరి దేవుడు చేసిన యొక్క ప్రకృతికి, దేవుడు చేసిన వాటిని బట్టి వారి కృతజ్ఞతలు ఇష్టం లేదు, చెల్లించలేనటువంటి స్థితిలో వారు ఉంటున్నారు. సృష్టిని పూజిస్తున్నారు కానీ నిజమైన దేవుని వైపు వారు తిరగలేకపోతూ ఉంటున్నారు. అంతేకాకుండా 26వ వచనం నుండి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ స్త్రీలు పురుషులు అనగా ఒక భయంకరమైనటువంటి జీవితం. ఆ దినాల్లో మనం చూసినట్లయితే పూర్వము మరి ఇలాంటి పనులు చేసినట్లయితే రాళ్ళు ఇచ్చి చంపేవారు. అలా తప్పు చేసిన వారిని, పాపం చేసిన వారిని ఉండనిచ్చేవారు కాదు. కానీ ఈ దినాల్లో ఎలా తయారైందంటే అలా చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వారిని ప్రోత్సహించేవారు ఉంటున్నారు. అది తప్పు కాదులే అన్నట్టుగా వారు కూడా అనేకులు ఉంటున్నారు. మరి దేవుడు ప్రేమిస్తున్నప్పటికీ కూడా మరి ఇలాంటి మరి ఈ యొక్క కామతప్తులై వారు అనేక భయంకరమైనటువంటి స్వాభావిక ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టి మరి ఎంతో భయంకరంగా మరి వారు జీవిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. 28వ వచనం నుండి కూడా మనము చూసినట్లయితే ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయని మనం గుర్తించినట్లయితే, వీరు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించట్లేదు. ఇదిగో దేవుడున్నాడు,
మరి దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే వారు గుర్తిస్తారో వారి యొక్క మైండ్ లో ఇవన్నీ కూడా దేవుడు నివసిస్తాడు. కానీ దేవునికి వచ్చిన ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి అసలు దేవుని గురించి ఆలోచన లేకపోవడం ద్వారా మనుషులలో వారి యొక్క మైండ్ లో ఈ యొక్క ఆలోచనలు అనగా ఈ యొక్క చీకటి, ఈ చెడు అనేది వారి యొక్క హృదయాల్లో నిండిపోయిందండి. దేవునికి స్థానం ఇవ్వనందున మిగతా లోక సంబంధమైన వాటితో హృదయము నింపబడిపోయింది. అవేంటంటే ఇక్కడ మనం చూస్తాం చూడండి. మరియు వారు తమ మనసులలో దేవునికి చోటియ్యనొల్లకపోయిరి గనక చెయ్యని కార్యములన్నీ కూడా చేయడానికి భ్రష్ట మనసుకు వారిని అప్పగించబడ్డాయి. దుర్నీతి, దుష్టత్వము, లోభము మరి ఇవన్నీ కూడా మన మనుషులు చూస్తుంటున్నాం. ఎంత భయంకరంగా మనుషులు బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటున్నారు. మరి ఇతరులను వారు మోసం చేయడము, ఇతరుల నుండి లాభాలు సంపాదించడము, మరి మత్సరము, నరహత్య, కలహము మరి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఒకరి మీద ఒకరు మరి ముందు బాగానే ఉంటారు. కానీ వెనక వారి గురించి చెడ్డగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అసహ్యం పెట్టుకుంటుంటారు. అహంకారం కలిగి ఉంటారు. కొంతమంది అయితే మేమే గ్రేట్, మాదే ఇక దేవుడు చేశాడు, దేవుడి వల్ల మేము ఇలా ఉన్నామండి అని వారు చెప్పుకోరు. మా వల్లే, మా చదువు, మా యొక్క ఉద్యోగాలు, మేమే గ్రేట్, మేమే అన్నిట్లో అని ఇలా వారు చెప్పుకునేటటువంటి వారుగా మనుషులు తయారయ్యారు. అంతేకాకుండా చెడ్డ వాటిని కల్పించువారు, అంతేకాకుండా తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు. తల్లి తండ్రిని ఎప్పుడు కూడా మరి యొక్క మర్యాదగా పిలవని వారు, వాటిని గౌరవించినటువంటి యొక్క వంశము ఈ దినాల్లో మనము ఆ యొక్క సమాజంలో మనం ఈ దినాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అంతేకాకుండా మాట తప్పని వారు, మాట తప్పేవారు, అనురాగహితులు, నిర్దోషులు లేనటువంటి వారు ఇవన్నీ కూడా వారు అభ్యాసము చేస్తూ ఉంటున్నారు. ఇలాంటి అన్ని కూడా దేవుణ్ణి గుర్తించనందువల్ల, దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించనందువల్ల, దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మకపోవడం ద్వారా ఇవన్నీ కూడా మనుషులను ఎంతగానో మరి పాపంలో వెళ్తూ ఉంటున్నారు. అయితే ఇలాంటి వారన్నిటిని మనం చూసినప్పుడు కొన్నిసార్లు వాళ్ళు చేసే పనిని బట్టి వీరు కరెక్ట్ చేస్తున్నారేమో, వీరు చేసేది కరెక్ట్ అని మనం చెప్పడం ద్వారా కూడా సమస్యేనండి. ఎందుకంటే మనము అలాంటి తప్పు చేసే వారికి మనం కూడా మనం అలాగే సహకరించడం, లేకపోతే వాళ్ళు కరెక్ట్ గానే చేస్తున్నారని చెప్పడం కూడా తప్పే. ఎందుకంటే 32వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట. ఇలా చేసే వారందరికీ కూడా న్యాయ విధి ఒక దినాన న్యాయ తీర్పు ఉందని గుర్తించాలి. ఇట్టి కార్యములను అభ్యసించువారు మరణమునకు తగిన వారు అని దేవుని న్యాయ విధి వారు బాగుగా ఎరిగి ఉండియు. అంటే వారు అన్ని కూడా చేస్తున్నారు, అన్ని కూడా ఒక తీర్పు ఉంది అని తెలుసుకొని కూడా ఇవన్నీ సంతోషంగా చేస్తున్నారు. కాబట్టి వారితో మనము సమ్మతించకూడదు. వారు చేస్తుందే కరెక్ట్ అని మనము ఎప్పుడు కూడా చెప్పకూడదండి. Madam, your voice Yes, sir. mute, madam. Yes, sir. So next is very important. When you are thankful, you are keeping the devil away. Okay, now this is very, very important. We know Genesis, many times we have read. Satan comes and tells Eve, did really God tell you not to eat from this tree? See, very important. Millions of trees are there in the garden. One tree God said don't eat from. See, when we are ungrateful, we don't acknowledge God. Satan, very easy for him to come. And he will tell you, yeah, that nice tree his God is telling you not to eat. Very, very important. When we are grateful, Satan can't come near us anywhere. Okay? He sees the problem with Satan is he always tells you, what you don't have. Oh, you're not beautiful. You're not rich. You can't eat from this tree. You don't have a good job. But when you are grateful, what happens? You'll say, Lord, I'm beautiful. Thank you for this body. Now, my height is only 4 feet 10 inches. In my whole life, it never bothered me. I am short, I know that. But never. Why? Because I said, God, thank you. Thank you for everything you have given me. You have given me great brains. Thank you. I can read. I remember. I can do. You have helped me to study so much. If I focus on what I don't have, yeah, I don't have straight hair, I don't have this, I don't have that, I'm not tall. See, that is all what Satan will bring and come. If you're not grateful, he will make you focus on things that you don't have. But if you are really smart, see, when you are thankful to God, I told you, brain also becomes very good. You'll say, what I don't have, I'm not bothered. What I'm having, I am celebrating.
Okay, so what happens when you do that? You have freedom to worship God alone. You're not bothered with what you have or what you don't have. So, what happens as a result of that? It is scientifically proved. When you are grateful, the next thing that comes in is happiness or joy, that we say. Joy means whether things are there or no, it doesn't matter, but you have joy. When you have joy, your brain chemicals, they change drastically, means greatly they change. How they change, you feel more happy, you feel more joyful. So that chemical is known as dopamine. Now they are scientifically proving that if you are joyful and if you are thankful, you will be very healthy, you will not complain. See, these are all the things which devil brings. When you're not grateful, what happens? You are unhappy, your mind changes, and all the rubbish we have read already, right? So when you are grateful, you are actually telling Satan, get out, whatever I have. And I want to tell you this as a testimony. I used to always complain to God. In my family, people are very rich. Everybody's abroad. All that I was complaining. But when my daughter got married, I had to go to everybody's house to give invitation. When I went there, God showed me on the outside, it looks very nice. But inside, God just opened and showed me. And you know what? That minute, that was at the age of 50, I said, God, whatever I told you before, complain, I'm taking back and I'm throwing it out. No, what you have given me is the best. And what is that? That is a relationship with Him. And when I actually started counting my blessings, I said, God, I am sorry for being ungrateful. And believe me, from that time, I can only see my blessings and I can say, people may be rich, they may be abroad, their children may. No, no, no. I am the most blessed because you and I, we have a relationship with the living God. You know, God told Abraham, I am your greatest reward. And I can tell you that as children of Abraham, we, God, the relationship with us, that is the greatest reward. And that is, I mean, there is nothing else that you have or you don't have that can be more than your relationship with Jesus. చూడండి ఇక మాటలు మనం చూసినట్లయితే మరి కృతజ్ఞతలు పోవడానికి బట్టి మరి సాతానుడు ఎల్లవేళలా మనను శోధిస్తూ ఉంటాడు. సాతాను ఎక్కువ మన కృతజ్ఞత చెల్లించకపోవడం బట్టి సాతానుకు ఒక దారిని మనం కలిగిస్తామండి. మరి ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మరి మరి ఆదికాండంలో ప్రారంభంలోనే మనం చూడవచ్చు. ఆదాము హవ్వల విషయంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఏం చెప్పాడు? అన్ని చెట్ల ఫలాలు తినండి. ఒకే ఒక ఆ యొక్క చెట్టు ఫలం మాత్రం తినకండి అని చెప్పాడు. కానీ సాతానుడు ఎక్కడ శోధించాడు? ఆ ఒక్క చెట్టు అది ఎందుకు నువ్వు తినకూడదు? అదొక్కటే ఎందుకు దేవుడు తినొద్దని చెప్పాడు అని సాతాను ఒక ఆలోచన పెట్టిందండి. అక్కడ అదే రీతిగా ఆలోచించినట్లయితే సాతాను ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తించాలి. సాతాను ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏది ఉందో దానిని బట్టి మనం శోధించాడు. కానీ ఏదైతే మనకు లేదో దానిని బట్టి మరి ఆలోచింపజేస్తాడు. ఓకే, నీకు ఇది లేదు కదా, ఇదిగో నీకు ఈ ఉద్యోగం లేదు కదా, లేకపోతే నువ్వు ఇంత హైట్ గా లేవు కదా, 4 అడుగులే ఉన్నావు కదా, లేకపోతే చాలా నువ్వు అందంగా లేవు, అందరు అంత అందంగా ఉన్నారు. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏదైతే నీకు లేదో దాన్నే చూపించి నిన్ను బాధ పెడుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి దాంట్లో మనం గుర్తించాలి. అలా వచ్చే ఆలోచనల ద్వారా అవును నాకిది లేదు కదా అని దేవుని మనం స్తుతించడము మానేస్తాము. దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పలేకపోతూ ఉంటాం. నాకిది లేదు, అది లేదు, అవును నేను ఇలా ఉన్నాను అన్న ఆలోచనలే మన జీవితంలో నిండిపోతూ ఉంటాయి. దాని ద్వారా మనము సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని కోల్పోతూ ఉంటాం. కానీ దేవుడి యొక్క ఆలోచన ఏంటి అనంటే మరి పౌలు ఏమంటున్నాడంటే ప్రతి విషయంలో కూడా మీరు ఆనందించాలి. ఎలాంటి సమస్య అయినప్పుడు ఆనందించాలి. ఎందుకంటే మనము ఆనందిస్తున్నప్పుడు ఆ సమస్యలలో దేవుని స్తుతిస్తున్నప్పుడు ఆనందం అనేది మనకు కలుగుతుంటది. దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించినప్పుడు ఆ ఆనందం మనకు అధికమవుతూ ఉంటది. మన సైంటిఫిక్ గా చూసినట్లయితే మరి ఎప్పుడైతే ఆనందిస్తామో ఈ డోట్మీ అనేటటువంటి ఒక కెమికల్ అనేది మనలో రిలీజ్ అవుతుందండి. అది ఎప్పుడైతే మనము ఆనందిస్తూ ఉంటామో, రోజంతా కూడా ఆనందంగా ఉంటామో, అప్పుడు మనకు తెలియకుండానే మనలో ఒక మంచి ఆరోగ్యము,
అంతేకాకుండా సంతోషంతో మన మనసంతా కూడా నెమ్మదితో నిండిపోతుంది. ఒక మంచి ఆనందకరమైన జీవితాన్ని మనము జీవించగలుగుతామండి. లేదంటే దేవుని కృతజ్ఞతలు చెల్లించకుండా మనము అలా జీవిస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక మరి దుఃఖము, లేకపోతే మన మనసంతా కూడా పాడైపోవడము. ఇందాక మనం చదివాం కదా! ఆ వ్యర్థమైనటువంటి చెడు, ఆ పాపమంతా కూడా మన జీవితాల్లో ఏలుతూ ఉంటుందండి. దేవుని స్తుతించకపోవడం ద్వారా మరి దాని ద్వారా సంతోషం అనేది మనకు ఉండనే ఉండదు. కాబట్టి మనం గుర్తించాలి. చాలా సార్లు నేను కూడా అనుకునేదాన్ని. ఓహ్! నేను ఈ రీతిగా అన్నాను గదా! నేను పొట్టిగా ఉన్నాను కదా! అని ఎప్పుడు కూడా నేను అలా అనుకునేదాన్ని కాదు. ఎందుకు అనంటే దేవుడిచ్చిన దాంట్లోనే నేను నాకేదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి నేను దేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ సంతోషంగా ఉండడము నేర్చుకున్నాను. మరి నా యొక్క కుటుంబంలో చూసినట్లయితే అందరూ కూడా మా ఫ్యామిలీలో అందరూ ధనవంతులే. అందరూ కూడా అబ్రాడ్ ఎళ్లారు. మరి అలాంటి వారిని చూసినప్పుడు నా యొక్క కూతురు వివాహంలో కార్డ్ ఇవ్వడానికి నేను వారి ఇండ్లకి వెళ్ళాను. వాళ్ళ ఇంటిలోకి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు నాకు బాగా స్పష్టంగా చూపించాడు. ఇదిగో వారు బయటకైతే వారు ధనవంతులుగా ఉన్నారు కానీ, లోపల మాత్రము అలాంటి ఆనందము ఇక సంతోషము అని ధనికులుగా వారు లేరు అన్నటువంటి ఆ ప్రత్యక్షత నాకు అర్థమైంది. ఆ తర్వాత నేను తెలుసుకున్నాను. ఇంటికొచ్చి నేను అనుకున్నాను, దేవా నన్ను క్షమించు. ఎన్నో సార్లు మరి నేను నేను నిన్ను మరి కృతజ్ఞత నీకు చెల్లించలేదు. నువ్వు నాకేమైతే ఇచ్చావో దాన్ని బట్టి నిన్ను స్తుతించలేదు. నన్ను క్షమించండి. ఇప్పటి వరకు నేను ఎన్ని మాటలైతే నేను అన్నానో, కృతజ్ఞత లేని విషయాల్లో వాటన్నిటిని కూడా నేను క్యాన్సెల్ చేస్తుంటున్నాను. నాకిప్పుడు అర్థమైంది. వారు ధనంలో ఉన్నప్పటికిని కూడా వారు ఏం కోల్పోయారో, నాకు నీవున్నావు. నాకు నువ్వు సమస్తం కూడా అనుగ్రహించావని నేను దేవుని స్తుతించడం అనేది ప్రారంభించానండి. ఆ రోజు మొదలుకొని ప్రతి విషయంలో కూడా దేవునికి నేను గనపరుస్తూ ఉంటున్నాను. అంతే కాకుండా దేవుడు నాతో మాట్లాడిన విషయం ఏంటంటే, మరి నేనే నీకు ఒక బెస్ట్‌గా ఉన్నాను. అందరికి డబ్బుండొచ్చు. కానీ ఉండకపోయినప్పటికిని కూడా నేనే నీకొక ధనాన్ని, నేనొక నిధిని నీకు అని ప్రభు నాతో మాట్లాడడం ద్వారా నేను దేవుని స్తుతించానండి. మనం చాలా సార్లు అనుకుంటాము, ఆ వ్యక్తికి డబ్బుంది గదా! వారు చాలా ధనవంతులు గదా! మాకు లేదు కదా! అనుకుంటా ఉంటామండి. కాదండి. మనకు దేవుడే ఒక ధననిధిగా ఉన్నాడు. దేవుడే సమస్తమై ఉన్నాడు. అబ్రాహాంతో ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానం, ఇదిగో నేనే నీకు ఒక గొప్ప బహుమానాన్ని నేను నీకున్నాను అని దేవుడు అబ్రాహాంతో కూడా వాగ్దానం చేశాడు. ఆ యొక్క అబ్రాహాము సంతానమైన మనకు కూడా దేవుడిచ్చినటువంటి గొప్ప ఆధిక్యత ఏంటంటే, ఆయనే మనకొక వరముగా మనకు అనుగ్రహించబడ్డాడు కాబట్టి, మనం ఎల్లవేళలా ప్రభువుకు ఎలాంటి సనుగుడు, ఎలాంటి సంశయాలు మాని నిత్యము దేవుని చేసిన మేలును బట్టి మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించబద్దులమై ఉంటున్నాం. Okay, so I have already told you, law of Genesis. When you sow something, you will get, see, one seed goes to the ground, you will have 1,000 seeds from that one seed. That is the same thing. When you give thanks for one thing, you are sowing seeds for thanking for many things. So you have to be very, just like gratitude, it follows the law of Genesis only, that what you give thanks for one thing, that will grow into 1,000 things. If you complain about one thing, you'll have a million things to complain about. So be very careful. Let's read Psalm 79, 12 and 13. కీర్తనలు 79, 17 మేడం. 79, 12 and 13. ఓకే. 12, 13 వచనాలు చదవండి. 79, 12, 13. ప్రభువా, మా పొరుగువారు నిన్ను నిందించిన నిందకు ప్రతిగా వారి ఎదలోనికి ఏడంతలు నిందను కలుగచేయుము. అప్పుడు నీ ప్రజలను, నీ మంద గొర్రెలమునైన మేము సదాకాలము నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదము. తరతరముల వరకు నీ కీర్తిని ప్రచురపరచెదము. Okay, very simple here. Not only they are giving thanks to God, they're saying for generations also we are going to give you thanks. What is here? When you give thanks, you have protection from the Lord. You don't have to go and fight your enemies. No, he's the psalmist is saying, you give our enemies. See, they're harassing us, they're insulting us. You Lord, you do. We your people, we are your sheep, and we are giving you thanks forever. See, before they receive it also, the neighbors didn't stop worrying when they are praying. Okay, so all this we have been discussing. See what the psalmist says. He says, my enemies are troubling me.
but I am giving you thanks because we are your sheep. See, when we recognize God and we say, Jesus is the shepherd, we are the sheep, we have ultimate protection. Before that even happens, we are saying thank you, not now, forever we will be saying thank you to you. See, why does the psalmist do that? Because in Israel, they have a history. Whenever they, call on God and say, thank you, thank you, thank you. Your love endures forever. Give thanks to the Lord. Your love endures forever. See, that is how they start praying. Give thanks to the Lord our God. His love endures forever. Their enemies couldn't come near them at all. So when you give thanks, for protection, the protection is already coming. God will see, you don't have to go and take revenge, or you don't have to. You forgive them, you say, but Lord, you take care. This is what happens. చూడండి మరి మనం ఈ యొక్క ఆది కాండంలోని ఆజ్ఞలు లా ఆఫ్ జెనిసిస్ మనం చూసినట్లయితే ఏది నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను మీకు, మనం ఏదైతే విత్తుతామో అదే మనం కోస్తాం. ఒక విత్తనం విత్తినప్పుడు దాని నుండి ఎన్నో ఫలితాలు మనకు వస్తూ ఉంటాయి. అదే రీతిగా ఒక్క విషయానికి మనం కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినప్పుడు వేల వేల విషయాలకు మనము కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించే అటువంటి పరిస్థితి మనకు కలుగుతుంది. అలా మనకు ఆ యొక్క ఫలాన్ని కూడా మనము చూడగలుగుతామండి. ఒక్క విషయానికి మనము కంప్లైంట్ ఇవ్వడం గానీ, సనగడం, గునగడం మనం ఒక విషయానికి చేసినట్లయితే, అలా 1000 విషయాలకు కూడా అలాగే మన యొక్క జీవితంలో కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం గుర్తించాలి. ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయాల్లో మనము కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం ప్రారంభించినప్పుడు, అది మనకు అలవాటుగా మారుతుంది. దేవునికి కూడా మన జీవితాల ద్వారా మహిమ కలుగుతుంది. కీర్తనలు 79 12, 13 మనం ఇందాక చూసాం కదండీ! దాంట్లో చూసినట్లయితే మరి దావీదు భక్తుడు అంటున్నాడు, "ఇదిగో తరతరములకు కూడా మేము నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాము. కేవలం ఇప్పుడు మట్టుకే కాదు, మరి రాబోయే తరాలకు కూడా మేము కృతజ్ఞతలు చెల్లించబద్దులమై ఉంటున్నాం." ఎందుకంటే దావీదు గుర్తించాడు దేవుని యొక్క గొప్పతనం ఏంటో. అంతేకాకుండా ఇదిగో శత్రువులున్నారు. శత్రువులు మాకు సమస్యలు తీసుకొస్తున్నారు. మేము ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం. అయినప్పటికిని కూడా, శత్రువులు ఉన్నప్పటికిని కూడా, నీవు మా యొక్క తరతరం నుండే దేవుడవు. మేము నీ యొక్క మీరు మా గొర్రెల కాపరి. మేము నీ యొక్క గొర్రెలమై ఉంటున్నాం కాబట్టి, నీ బిడలం కాబట్టి నిత్యము సమస్య ఉన్నా, శత్రువులున్నా, ఇబ్బంది ఉన్నా నిన్ను స్తుతించడం మాత్రం మేము మర్చిపోము. మరి ఇజ్రాయెల్‌లో వారి జీవితాల్లో మనం చూసినట్లయితే వారి యొక్క ప్రార్థన, కీర్తనకారు మనం పూర్తిగా కీర్తనలు చూసినప్పుడు కూడా ఎక్కువగా వారు నీ కృప నిరంతరం ఉండును గాక, నీకు మహిమ కలుగును గాక అని వారి కృతజ్ఞతలతోనే, వారి ప్రారంభం నుండి కూడా వారి నోట కృతజ్ఞతాస్తుతులతోనే వారు ప్రారంభించడం, ముగించడం అనేది మనము చూస్తూ ఉంటామండి. కాబట్టి మన జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డప్పటికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ప్రభుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించే విషయములో అలాంటి మనము నిత్యము అలా అలవాటుతో మనము హృదయ అంతరంగం నుండి ఆ ప్రేమను ప్రభుకు మనము చూపించగలగాలి. మేడం సౌండ్ మ్యూట్. Yeah. It is not that, oh, I am born with gratitude. No. It is something that you have to make your mind. See, we have already learnt about these strongholds, right? Strongholds, so many we have broken. The negative strongholds we have broken. But now we are building a positive stronghold. We are built about love, we have built about faith, we have built about joy. So building a stronghold of gratitude or thanksgiving is also safe. What do you do? Today onwards, you say, I will not complain about anything. Oh, you went to the canteen, food was not very good. It is not tasty. Okay, some people not tasty. Everything is not tasty. Is it fresh? Is it hot? Quietly. If salt is less, you put. If salt is more, put little water and eat it. Stop complaining. You stop complaining and say, thank you, Lord. Good food. You have given me food today. Thank you for that. You have to just start small. You know that, no? When you do that, after 3 days, that becomes, you have in your brain, there'll be branches of gratefulness starting. So you say, today I will not complain. Within 3 days, you will see yourself. Why? Because you are a child of God. The Holy Spirit is with you. Once you make a decision that I will stop complaining, believe me, Holy Spirit will guide you only to say thank you, thank you, thank you to people.
always complaining, oh, this tea is not good. I in my office there was a some auditors had come. Okay, they are from our company only. They had come, and one boy came to give tea. That fellow was so proud, that officer. He said, "What is this dirty tea?" So much he abused that poor child. Now that child actually, 14, 15-year-old boy, he didn't make the tea. He brought it from the stall and gave. But this person abused that boy so much. I felt very bad. But we couldn't say anything. After he went, we told that boy, hope you didn't feel bad. Don't ignore him. Please don't say, don't think what he said. He's not okay. We told that boy afterwards. But this person who complained, I want to tell you, he is much younger than me. Now, 2, 3 years ago, he died. Why? Because, see, he complained about tea. You think that is the only thing he complained? No. He complained so much. His wife has left him. Nothing. When he died, he had nothing except this job. A massive heart attack. He died, and there was nobody. Nobody. And I think it runs in the family also. His sister also same thing, divorced. Nobody there. See, when you complain, you are only going towards what we say, towards hell on earth. Small things, tea, sugar is not enough. So start cultivating gratitude. It is not. It is a stronghold, good stronghold that you build, and Holy Spirit is always with you. And what happens is, when you are, starting this, the Christian that you are, because Christ in you the hope of glory. That is what Colossians 1:27 says. Christ in you the hope of glory. People will say and say, oh, Brother Rajesh, Brother Manish, look at them. They're always saying thank you. They are not complaining. They are not, insulting people. One tea is not good, one this is not there. No, 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 no. When you start giving thanks, your relationship with people, first your relationship with God will be restored. Not only that, you will be happy. Dopamine in your head will start increasing. Your sowing seeds of gratefulness means you will be getting better things. Because people say, I will give him. He always says thank you. So today, it is not that we are all born with, no. But you can start cultivating. Build the stronghold of gratitude and joy in your heart. If gratitude is there, automatically joy is there. Your mind and your heart is brightened. Your mind becomes light, your heart becomes light. Anything other than that, if you don't do that, we are only giving room to the devil. And we have already read Romans 1:21 to 32, 16 to 32, we have read. Keep reading it and see what happens. See whether anything of those are there in your life. What is the solution? Very simple. Just say thank you to God, say thank you to people. చూడండి, అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయము. మనము మనం ప్రాణం నేర్చుకుని మీకు ముందు నేర్పించాను. ఈ యొక్క మరి బలమైన దుర్గములు అనగా మరి నెగెటివ్ గా ఉన్నటువంటివి ఏవైతే మనలో ఉన్నాయో అవి మనం తొలగించుకోవాలి. అయితే మంచిగా ఉన్నటువంటి స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్, బలమైన దుర్గములను మనమే బిల్డ్ చేసుకోవాలి. మన జీవితంలో మనమే అలవాటు చేసుకోగలగాలి. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. ఏవైతే ఈ యొక్క మంచి ఉన్నాయో ఆ యొక్క పద్ధతులను నేర్చుకోవడానికి మనం క్రమేణా మనం ప్రయాస పడాలి. మరి ఒకటి మొట్టమొదటిగా మనం చెప్పగలగాలి ఏంటంటే, నేను ఇప్పటి నుండి ఎలాంటి కంప్లైంట్ చెయ్యను, ఎలాంటి నెపములు నేను చెప్పను అని ఆ యొక్క నిర్ణయాన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మనము హోటల్కి వెళ్ళినా, లేకపోతే ఎక్కడన్నా దాంట్లో టీలో షుగర్ లేకపోయినా, లేకపోతే సాల్ట్ లేకపోయినా మనము సాల్ట్ వేసుకొని తినడం, లేకపోతే ఉప్పు ఎక్కువైనప్పుడు నీళ్లు పోసుకొని తినడం, ఇలా అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి మనం ఎలాంటి కంప్లైంట్ చేయకుండా మనము అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ అలా ఒక 3-4 రోజులు మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ, దేవా నాకు ఈ ఫుడ్ ఇచ్చావు, నాకు ఇక ఆహారాన్ని ఇచ్చావు, నీకు వందనాలు అని చెప్తూ అలా మనం అలవాటు చేసుకుంటున్నప్పుడు, మన క్రమేణా చేసుకుంటున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా
మనకు సహాయం చేస్తాడు. ఒక్కసారే మనము ఇవన్నీ కూడా మరి చెయ్యాలి, మంచి పద్ధతులు అలవాటు చేసుకోవాలి అని మనం ఎవరం కూడా చేసుకోలేము. అయితే నిదానంగా ఒక్కొక్కటిగా మనం చేస్తున్నప్పుడు మనము వాటిలో మన మైండ్ కూడా ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అలాగా దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉంటాం. మరి ఈ యొక్క కంప్లెయింట్ చేసేటువంటి మనస్తత్వం అనేది మన నుండి వెళ్ళిపోతుంది. అయితే మా యొక్క చాలా మంది చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా ఆందోళన పడిపోతూ ఉంటారు. కంప్లెయింట్ చేస్తూ ఉంటారు, తిడుతూ ఉంటారు. అయితే మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక బాస్ మా ఆఫీస్‌లో ఒక చిన్న బాబు 14, 15 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి బాబు టీ తీసుకొనొచ్చాడండి. ఆ టీ బాగలేదని మా యొక్క బాస్ చాలా భయంకరంగా ఆ అబ్బాయిని తిట్టేశాడు. ఆ సమయంలో మేమేం చెప్పలేకపోయినాం. ఆ తర్వాత మరలా ఆ బాబుతో మేము చెప్పాము. అవన్నీ ఏం పట్టించుకోవద్దు. ఆ వ్యక్తి మాట్లాడిన మాటలేం పట్టించుకోవద్దని చెప్పాము. అనగా ఒక చిన్న టీ కొరకు అతను చాలా మరి ఆ యొక్క బాబును తిట్టడం అనేది జరిగిందండి. ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే ఆ వ్యక్తి జీవితంలో కేవలం అక్కడే కాదు, అంటే తన యొక్క స్వభావమే ఆ రీతిగా ఎప్పుడు కూడా సనగడం, కంప్లెయింట్ చేయడం ఇలా మారిపోయింది. అలా ఉన్నప్పుడు తన జీవితంలో ఎలాంటి మంచి అనేది జరగదండి. తన భార్య వెళ్ళిపోయింది. ఆ తర్వాత తను గూడా అతి తక్కువ వయసులోనే నాకంటే తక్కువ వయసు అతను తక్కువ వయసులోనే మరణించడం జరిగింది. ఆయనకు చివరిగా ఆయన ఎంత కష్టపడ్డా కేవలం ఆ ఉద్యోగం తప్ప ఇంకా ఆయన చేతుల్లో ఏమీ కూడా లేదు. ఎందుకంటే ప్రతిసారి మరి కుటుంబంలో నెమ్మది లేకుండా మరి ఈ రీతిగా మరి కంప్లెయింట్ చేయడం ద్వారా తన జీవితంలో మరి తన భూమి మీద బ్రతికి ఉన్నప్పుడే ఒక నరకాన్ని అనుభవించాడు. నేను చెప్పేదేంటంటే మరి ప్రతి విషయంలో కూడా ఈ రీతిగా మనము ఆందోళన చెందుతూ, కంప్లెయింట్ చేస్తూ ఆ రీతిగా మనం ఉంటున్నప్పుడు మన జీవితంలో ఇక భూమి మీదనే నరకాన్ని మనము చూస్తుంటాం. కానీ ఒక సమాధానము, నెమ్మదికరమైనటువంటి జీవితాన్ని మనము జీవించలేం. అయితే ఒక క్రైస్తవులంగా, ఆ దేవుని బిడ్డలంగా ఆ నెమ్మదిని, ఆ యొక్క మరి మంచి గుణలక్షణాలను మనం అలవర్చుకున్నప్పుడు ప్రజలు కూడా మనం చూసి గుర్తిస్తారు. పలానా రాజేష్, మనీష్ వీరెంత చక్కటి నెమ్మదస్తులు. ఏ విషయాన్ని కూడా వీరు మరి కంప్లెయింట్ చేయకుండా, నెపములు చెప్పకుండా ఎంత చక్కగా జీవిస్తున్నారు. మంచి హృదయం వీరికుందని ప్రజలు కూడా గుర్తించడం అనేది జరుగుతుందండి. ఎప్పుడైతే మనం ఉంటామో ఒక మంచి రిలేషన్‌షిప్ అనేది సత్సంబంధాన్ని దేవునితో, అంతేకాకుండా మనుషులతో కూడా ఒక మంచి నెమ్మదిని మనం కలిగి ఉంటాం. చిన్న చిన్న వాటికి ఈ టీ బాలేదు, ఈ యొక్క అన్నం బాలేదు, ఈ కూర బాలేదు, ఎందుకిలా చేశావు? అని వాటి ద్వారా మనము పదాక అలా సనగడం ద్వారా, ఇతరులను తిట్టడం ద్వారా మన యొక్క మైండ్ అంతా కూడా చీకటితో నిండిపోతుంది. నెమ్మది లేని జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే, మన జీవితంలో సంతోషంతో, ఆనందంతో మనం దేవునిలో ముందుకు సాగాలి అనంటే, ఈ యొక్క మంచి ఈ యొక్క బలమైన దుర్గములను మనకు మేలు చేసేటటువంటి ఈ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ అనేది మనము దినదినము బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మన మైండ్ అప్పుడు మన మనసు వెలుగుతో నింపబడుతుంది. మన హృదయము వెలుగుతో నింపబడుతుంది. అంతే కాకుండా మన జీవితంలో ఒక ఆనందాన్ని మనము అనుభవించగలుగుతాం. మనం ఇందాక చూసాం రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 1:16-21 వరకు మనం చూసామండి. అంటే ప్రతీది కూడా మనము కృతజ్ఞతా భావంతో మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఇక భూమి మీద దేవుని యొక్క ఆ సంతోషము, ఆనందం మనం కలిగి ఉంటాం. కాబట్టి ఏ విషయంలో కూడా మనం కంప్లెయింట్ చేయకుండా ప్రతి విషయంలో కూడా దేవునికి కృతజ్ఞతను చెల్లించే వారంగా మనం ఉండాలి. Okay, so you complain only about what the devil does. If you see injustice, that you complain. Otherwise, no complaint. Okay. Any questions? ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? ఏమన్నా ప్రశ్నలుంటే అడగండి. Any questions? And how you are going to be grateful? Start saying thank you. That thank you word should be there everywhere. Every time you say, thank you, nice meeting you, thank you. Every time, thank you, thank you. When you say that, everything is coming to you. Okay, so how do you start? By simply saying the word. English, it is very easy. Thank you. Or say thanks. ఓకే. మనం ఏ రీతిగా కృతజ్ఞత ఈ భావం కలిగి ఉంటాము అనంటే కేవలం చిన్న ఇంగ్లీష్‌లో చాలా ఈజీగా మనం థాంక్ యూ మరి కృతజ్ఞతలు చెప్పవచ్చు. తెలుగులో మనం వందనాలు అని చెప్తూ ఉంటాం. ప్రతి విషయానికి కూడా థాంక్ యూ, ప్రతి విషయానికి కూడా వందనాలు మనం చెప్పడం అలవాటు చేసుకోవాలి మన జీవితంలో. No questions? ఏం ప్రశ్నలు లేవండి? No. Okay. ఓకే.
Okay, then ఓకే. yeah, shall we close? Sister Swarna, thank you so much. థ్యాంక్ యూ. రియలీ టుడే వెరీ బ్లెస్డ్ సెషన్ మేడం. Me too. I mean, I like to see that, nothing, not a single sentence of mine has gone. All you will tell me. Very, very. I'm very blessed because when my one thought has to go, otherwise, half the things in my mind will go. So you speak so much and రియలీ హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ హెల్పింగ్ మేడం. believe. ఎస్, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే Shall we మేడం, రాజేష్. pray and close? ఓకే. స్తోత్రం, స్తోత్రం. మహాపరిశుద్ధుడా, మహోన్నత జీవం కలిగిన తండ్రి, నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. ఈ ప్రశస్తమైనటువంటి రోజును మాకు అనుగ్రహించారు. థ్యాంక్ యూ డాడీ. ఈ వేకు అనే నిన్ను ఘనపరిచేటటువంటి కృపను మాకు ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నా. సజీవ లెక్కలో ఉండి నీ యొక్క వాక్యాన్ని వేకు అనే నీ వర్డ్ రిసీవ్ చేసుకునే కృపను మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు మహిమ చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. ప్రత్యేకంగా మరియ మేడం గారిని మీరు ఎంతగానో బ్లెస్ చేసి ప్రభా మా అందరికీ కూడా ఆశీర్వాదకరంగా ఒక బ్లెస్సింగ్ గా ప్రభా తండ్రి మేడం మీరు ఉంచినందుకు నీకు లెక్కలేని వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. చక్కటి మాటలు మీరు తెలియజేశారు ప్రభా. ఈ రోజు ప్రభా మేము కృతజ్ఞత కలిగిన వారంగా ఉండాలి అని మీరు ఆశిస్తూ ఉంటున్నారు. మీరు చేసే ప్రతి మేలులకు మేము ఏమిచ్చి కూడా నీ రుణం తీర్చలేము, కానీ మా నోరారా మా హృదయపూర్వకంగా థ్యాంక్ యూ డాడీ అని మేము చెప్పినప్పుడు మీరు ఎంతగానో సంతోషించే దేవుడు అని ప్రభా మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు లెక్కలేని వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. ఏ విషయాన్ని కూడా ప్రభా మేము కంప్లైంట్ చేయకుండా ప్రతి విషయంలో కూడా నీకు మహిమను చెల్లించాలని ఈ రోజు మాకు మీరు నేర్పించారు ప్రభా. నీకు స్తోత్రాలు. ఎంతో మంది నీ యొక్క మహిమను చూస్తూ కూడా, ఈ సృష్టిని చూస్తూ కూడా నీ కృతజ్ఞత చెల్లించలేనటువంటి వారు అనేకులు ఉంటున్నారు. కానీ ప్రభా అయ్యా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా తండ్రి నీ యొక్క జ్ఞానమును అనుగ్రహించి నేను స్తుతించే బిడలుగా మీరు ఏర్పరచుకున్నందుకు నీకు మహిమ చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను ప్రభా. ప్రత్యేకంగా ఇది నాన్న అయ్యా నీతో ఒక సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడానికి, ఒక మంచి రిలేషన్ తో మేము ఉండడానికి ప్రభా నిరంతరము నీకు కృతజ్ఞత. ప్రతి విషయంలో కూడా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అయినప్పటికీ, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినప్పటికీ వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టి వాటన్నిటి నుండి విడిపించగలిగిన మా తండ్రివి, మా డాడీ మాకు ఉన్నారు అని నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించే కృపను మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు లెక్కలేని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. మేడం గారి ద్వారా చక్కటి మాటలను అయా తండ్రి ఇక మా హృదయంలో నాటుకుపోయే మాటలను ఎలా మేము జీవించాలో, ఎలా తండ్రి మా జీవితాల్లో ఒక అయా మంచి స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ ని మేము ఎలా కట్టుకోవాలో, బిల్డ్ చేసుకోవాలో మాతో మీరు మాట్లాడారు ప్రభా. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. కాబట్టి మా జీవితాల్లో అయ్యా తండ్రి సాతానుకు మేము చోటు ఇవ్వకుండా, సాతాను చెప్పే మాటలు ఏవి మా దగ్గర లేవో సాతాను గుర్తు చేసినప్పుడు వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టి మీరు మాకు ఏమి ఇచ్చారో దానిని బట్టి మేము సాటిస్ఫై అయ్యి నేను స్తుతించి నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి నీ కృప దయచేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నా. మా టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా. నీ బిడ్డలందరినీ మీరు రక్షించుకున్నారు, ఏర్పరచుకున్నారు, ఈ యొక్క గ్రూప్ లో మీరు నిలబెట్టుకున్నారు. నీకు వందనాలు. రాజేష్ వారి టీం అందరినీ కూడా నీ నామలో బ్లెస్ చేస్తూ ఉంటున్నాం డాడీ. వారి యొక్క ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించే వారంగా ఈ రోజు యొక్క టాపిక్ ద్వారా మా అందరితో మీరు మాట్లాడినందుకు నీకే వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మేడం ని వారి యొక్క ఫ్యామిలీని నామంలో బ్లెస్ చేస్తున్నాం. ఇంకా అనేకమైనటువంటి ఆయా మంచి నూతనమైన టాపిక్స్ తో ప్రభా నీ వాక్యంతో మమ్మల్ని స్థిరపరిచి సిద్ధపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. మేము అనేకులకు వెలుగుకరంగా మారునట్లుగా మీరు మమ్మల్ని స్థిరపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. అయా ఇక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు సమస్త మహిమ నీకే చెల్లిస్తూ నిరంతరము మా హృదయ అంతరంగంలో నుండి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఎల్ల వేళల నీలో ఆనందిస్తూ స్తుతిస్తూ ఇక దేని విషయంలో మేము చింతించకుండా నీకు మహిమను, నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ అయా తండ్రి ప్రభా ఈ లోకంలో నీకు మహిమకరమైన జీవితాన్ని మేమందరం జీవించే కృపను మీరు అనుగ్రహించమని, ఇంకా ఏవైనా ప్రత్యేక పరిస్థితులు కంప్లైంట్ చేసేటువంటి ఆలోచనలు, హృదయము సాతాను యొక్క ఆలోచనలన్నీ కూడా లోక సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క శరీర ఆశలు, లోక సంబంధమైనవన్నీ కూడా నజరేయుడైన యేసు నామంలో అవన్నీ కూడా మా హృదయాల నుండి వెళ్ళిపోనుగా కానీ పలుకుతుంటున్నాం ప్రభా. ఈ నామంలో కృతజ్ఞత భావము, సంతోషము, ఆనందమే ప్రతి హృదయంలో నిండునుగా కానీ ఈ నామంలో ప్రార్థిస్తూ ఇక సమయాన్ని బట్టి నీకే మహిమ చెల్లిస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Amen. I also should say thank you to all of you who come and join at 5 o'clock in the morning. Thank you, Brother Rajesh. Brother Alex said he had to go somewhere, so he left early. So thank you to all of you also.
And thank you to the Lord for giving you a very listening heart. So we thank God. Okay, so we'll meet next Thursday. Okay, so have a shalom week. Be blessed with health, wealth, and prosperity and peace. Okay, bye. See బాయ్. you next థ్యాంక్ యూ Thursday. మేడం. బాయ్. Thank you. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ వందనాలు. Uh, thank you. Bye. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మ్యామ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ అయ్యారు. థ్యాంక్ యూ స్వర్ణక్క. అనేక విషయాలు ఈరోజు ఈ ఉదయకాల సమయంలో అనేక విషయాలు మాకు నేర్పించినందుకు నిజమే కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం ద్వారా ఎన్ని ఆశీర్వాదాలున్నాయో ఈ దినాన అనేక విషయాలు నేర్చుకొని ఉన్నాము. మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించినప్పుడు దేవునికి దగ్గరగా క్లోజ్ రిలేషన్ అనేది మనకుంటుంది. కాబట్టి మనం దేని గూర్చి కూడా చింతించకూడదు. ప్రతి సమయంలో కూడా దేవునికి స్తుతులు చెల్లించే వారముగా ఉండాలని, అదే విధముగా మన విన్నపాలన్నింటిని కూడా దేవునికి తెలియచేయాలని, ప్రతి విషయంలో కూడా మనం ప్రార్థన, విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడం ద్వారా ఆయన యొక్క దేవుని యొక్క సమాధానం మనం పొందుకోగలమని ఈరోజు మనం నేర్చుకొని ఉన్నాము. దేవుడు తన యొక్క శాంతిని మనకి ముందుగానే అనుగ్రహించి ఉన్నాడని మనం నేర్చుకొని ఉన్నాము. ఒకవేళ మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించకుండా ఉన్నట్లయితే మన యొక్క హృదయాలు కఠినపరచబడతాయని, దేవునికి దూరమయ్యే స్థితిలోకి మనం వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి, మనము అన్ని విషయాల్లో కూడా మనము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించే వారముగా ఉండాలని ఈరోజు మనము నేర్చుకొని ఉంటున్నాం కనుక, మనము అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించే వారముగా ఉందాము. థాంక్స్ అండి అందరికి. బ్రదర్ మాట్లాడతారా?